First question, why did people first settle near river valleys? Give you long answer na the first question alle besa. Yes. Answer. People first settled. People first, F-I-R-S-T, first settled near river valleys. Near settled near river valleys because the river provided because the river provided because the river provided because the river provided sufficient water for their various needs. Sufficient water for their various needs. For their various needs. The land on the river, on the river banks, the land on the river banks was very fertile. F-E-R-T-I-L-E. Spelling is very fertile. And people could grow crops there. People could grow crops there. G-T-R-E. And the river served as a means of transport. People first settled near river valleys because the river provided sufficient water for their various needs.
The land on the river banks was very fertile and people could grow crops there. And the river served as a means of transport. അതായത് പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആദ്യം നദീതീരങ്ങളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? അവർക്ക് നല്ല വെള്ളം, സഫീഷ്യന്റ് വാട്ടർ കിട്ടും അല്ലെ? സഫീഷ്യന്റ് വാട്ടർ കിട്ടും റിവറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാല്. മാത്രല്ല റിവറിന്റെ അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരെ ഫെർട്ടൈൽ ആയ ലാൻഡ് ആയിരിക്കും, വളക്കൂറുള്ള മണ്ണുള്ള ലാൻഡ് ആയിരിക്കും. അത് അവരെ കൾട്ടിവേഷൻ, ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം സഹായിക്കും. പിന്നെ മാത്രല്ല റിവർ എന്തുകൂടിയാണ്? ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് കൂടിയാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസും കൂടെ അവിടെ നടക്കും, റിവറിന്റെ അടുത്തുള്ള ലാൻഡിൽ നടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടുള്ള ആൾക്കാര് കൂടുതലായും നദീതീരങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്, നദിയോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ മക്കളെ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ തമ്പ് തരണേ. If you have finished the first question, you can write down the next question. Your next question is, what are inscriptions? How did they help us know about ancient India? എന്താണ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ്? അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുക? ആൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് സഹായിക്കുക? ആരായിരുന്നു? ആതിര ഫിനിഷ് ആണോ? ഹരിനന്ദ്, മുഹമ്മദ് ഷനീഫ്, ശ്രീവിഷ്ണു, നിജാദ്, ജീവ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ആരോമൽ, ജസ്റ്റസ്. വേഗം എഴുത്. ഓക്കെ. ഹെവൻ. ഓക്കെ. ജോയൽ റെജിനോൾ. എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം. എന്താ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആർ റിട്ടൺ റെക്കോർഡ്സ് എൻഗ്രേവ്ഡ് ഓൺ cave walls, metal pillars, walls of temples, copper and clay tablets etc. അല്ലേ? അതന്നെയല്ലേ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ്? അമ്പലങ്ങളുടെ ഭിത്തികളിലും പിന്നെ ഗുഹകളുടെ ഭിത്തികളിലും അതുപോലെ മെറ്റൽ പില്ലേഴ്സിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള റിട്ടൺ റെക്കോർഡ്സ്, എഴുതപ്പെട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയാ അല്ലേ? May I rub this answer? Yes, you can write down. എന്താ ജോയലെ? ജോയൽ അഞ്ചാമത്തെ ഷോർട്ട് ആൻസർ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കിട്ടിയില്ല. അത് ഇവര് ആരാ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ? ജസ്റ്റിസേ, ഷോർട്ട് ആൻസറിലെ 5th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ, ഇത് മായിച്ചോട്ടെ. ജസ്റ്റിസ് ഫിനിഷ് ആണോ? Yes. Okay, second one. Second question. എന്താണ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ്? Inscriptions are written records. Inscriptions are written records. Inscriptions are written records engraved on engraved engraved on cave walls, cave walls, comma, metal pillars,
Then walls of temples, walls of temples, walls of temples, copper and clay tablet, copper and clay tablets, copper and clay tablets, and rocks, and rocks. Rocks means kalli, rocks. Full stop. Quite often, quite, Q-U-I-T-E, quite often, O-F-T-E-N, quite often, kings and emperors, kings and emperors, E-M-P-E-R-O-R-S, kings and emperors, such as Ashoka, such as Ashoka, such as Ashoka, got important events, got important events, and their achievements, A-C-H-I-E-V-E-M-E-N-T-S, achievements, inscribed, I-N-S-C-R-I-B-E-D, inscribed. Okay. Thus our knowledge, A-N-O-W-L-E-D-G-E, thus our knowledge about kingdoms and about kings and many important events of kings and many important events of the region, importance of the reign, R-E-I-G-N, reign is largely, L-A-R-G-E-L-Y, largely through these inscriptions, Inscriptions are written records engraved on cave walls, metal pillars, walls of temples, copper and clay tablets, and rocks. Quite often, kings and emperors such as Ashoka, got important events and their achievements inscribed. അതായത് അശോകന്റെ പോലുള്ള ഫേമസ് ആയ എംപറേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, നേട്ടങ്ങൾ, അച്ചീവ്മെന്റ്സും ഈവൻസ്, സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Thus our knowledge about kings and many important events of the reign is largely through these inscriptions. ഈ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസിലൂടെയാണ്, ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പാസ്റ്റുള്ള കിങ്സിന്റെ അച്ചീവ്മെന്റ്സിനെയും ഈവന്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുക, അല്ലെ? Then third one, how are coins a valuable source of information about ancient India? Ancient India കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരു വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇത്, കോയിൻസ്. അതെങ്ങനെയാണ്? കോയിൻസ് നമ്മൾ എന്തിനു സഹായിക്കും? വായിക്കില്ല, എഴുതിക്കോ. കോയിൻസ് നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുക? ഒരു ഇവന്റ് നടന്ന വർഷങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ, അല്ലേ?
All of you write neatly without spelling mistake. എന്താ മുഹമ്മദേ? എന്താ മോനെ? മുഹമ്മദ് കെ, മുഹമ്മദ് ഷനീഫ്. Okay, Harinand have finished. Sri Vishnu also finished. Then Joel, finish ആണോ ജോയലെ? Yes, okay. മുഹമ്മദ്, നിജാദ് ഫിനിഷ് ആണോ? നിജാദ്. Okay. ജീവ, ജീവ ജോർജ്. Okay, just finished. Heaven, Aromal, Halima, Arjun Piraj, Adira, Afras. എഴുതി കഴിഞ്ഞാണോ? Yes, അർജുൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, you can write down. എഴുതിക്കോ, എഴുതാത്തവരെ ഹെവൻ എഴുതിക്കോ, വേഗം എഴുതേ. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് തെറ്റല്ല മക്കളെ. മുഹമ്മദ് ഷനീഫ് കുറെ നേരമായി കൈ ഉയർത്തുന്നു. എന്താ മോനെ പറഞ്ഞോ? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. മുഹമ്മദ് ഷനീഫ്, പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്. ആ മിസ് എഴുതിയതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. എങ്ങനെ? മിസ് എഴുതാൻ തന്നിട്ടില്ല, അതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. എഴുതാൻ കേൾക്കുന്നില്ല മുഹമ്മദേ, എന്താ പറഞ്ഞത്? എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മിസ്, ഇത് കാണിക്കുന്നില്ല. അതെയോ? ഓക്കെ, അത് ഇവരാരെങ്കിലും വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്തു തരൂ കേട്ടോ മക്കളെ. ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞൊന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. ഷനീഫിന് എഴുതാൻ കിട്ടിയില്ല പോലും. ഓക്കെ, അർജുന എഴുതിയില്ല അല്ലെ? വേഗം എഴുതി അർജുനെ. കഴിഞ്ഞ മോനെ അർജുനെ? അർജുന എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒന്ന് തമ്പ് തരുമോ മിസ്സിനെ? അർജുൻ പി രാജ്, അർജുനെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോനെ. കേൾക്കുന്നില്ല, എന്താ മോനെ? ഇല്ല, എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടി എഴുതാനുണ്ട്. ഏത്? ഈ ആൻസർ എഴുതിയോ? രണ്ട് ലൈന്. Okay, you can write now. Okay, I will wait. You can write now. Okay, next question. How are coins a valuable source of information about ancient India? Ancient India ne kurichu padikkan എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു വാല്യൂബിൾ സോഴ്സ്, കോയിൻസ് ഒരു വാല്യൂബിൾ സോഴ്സ് ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. കോയിൻസിൽ എപ്പോഴും ഡേറ്റ് ഒക്കെ അവര് കുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ?
അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തിനു സഹായിക്കും? ആ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇപ്പൊ എഴുതിക്കോ. അർജുൻ മിസ് വായിക്കട്ടെ? കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒന്ന് തമ്പ് തരുമോ? Arjun P. Raj, have you finished? Okay. Then third question. Good one. Coins are valuable source of information. Coins are valuable source of information. Valuable source of information about ancient India. About ancient India. About ancient India. They tell us about the reigning periods of kings. The reigning means RAINING അല്ല ട്ടോ. reigning മഴയല്ല. REIGNING ആണ്. reigning ഭരണകാലം എന്നാണ്. reigning ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം. They tell us about the reigning REIGNING about the reigning periods of kings. Economy, ECONOMY, economy. Extent of the empires. Extent of the empires. EMPIRES. Extent of the empires. And trading relations between empires. EMPIRES. Trading relations between empires. Full stop. Coins also tell us about the art and religion. RELIGION. Art and religion of earlier times. TIMES. Earlier times. ആൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വാല്യുബിൾ സോഴ്സ് ആണ്, ഇൻഫോർമേഷൻ സോഴ്സ് ആണ് കോയിൻസ്. എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നു? They tell us about the reigning periods of kings. രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണകാലത്തെ കുറിച്ച്. എക്കണോമി, സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെ കുറിച്ച്. പിന്നെ എംപയേഴ്സിന്റെ വ്യാപനത്തെ കുറിച്ച്, ഇവരെങ്ങോട്ടാണ് വ്യാപനം നടത്തിയതിനെ കുറിച്ച്. പിന്നെ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ,
ഏതൊക്കെ സാമ്രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കോയിൻസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ കാലത്തിലുള്ള മുമ്പത്തെ കാലത്തിലെ ആർട്ടും റിലീജിയനും, ആർട്ടിനെ കുറിച്ചും റിലീജിയനെ കുറിച്ചും പറയാൻ അറിയിക്കും, ഇൻഫോർമേഷൻ ചെയ്യാനും ഇൻഫോർമേഷൻ തരാനും നമ്മളെ ഈ കോയിൻസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താ ആരോമലേ, എന്താ മോനെ ആരോമൽ? മിസ് ഇത് കഴിഞ്ഞു, ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ടേ. എഴുതിക്കോ. ഫിനിഷ് ആയെങ്കില് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം. If you have finished, you can write down the fourth question. Fourth question is write a short note on secular literature. Secular literature നെ കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാൻ. അത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചത്? കൗടില്യ അർത്ഥശാസ്ത്ര ബൈ കൗടില്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം, മെഗസ്തനീസിന്റെ ഇന്ത്യക്ക, അതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്? യെസ്, അതായത് സെക്കുലർ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റിലീജിയനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ല, റിലീജിയസ് റൈറ്റിംഗ്സ് അല്ല. റിലീജിയസ് റൈറ്റിംഗ്സിനെ നമ്മള് റിലീജിയസ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നും, അല്ലാതെ റിലീജിയസ് അല്ലാത്ത ലിറ്ററേച്ചറിനെ, അല്ലെങ്കിൽ പോയംസ്, പ്ലേസ്, ബയോഗ്രഫീസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് സെക്കുലർ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലേ? ഇത് വായിച്ചോട്ടെ. വായിക്കാണ് കേട്ടോ. ഹരിനന്ദ് ഫിനിഷ് ആണോ? ഹരിനന്ദ് ഹരീഷ് ഫിനിഷ്. ജീവ ജോർജ്, നിജാദ് ഓക്കെ. Then fourth question answer. Secular literature comprises COMPRISES. Secular literature comprises writings which are not religious. Writings which are not religious. Religious allathathu, which are not religious. They include INCLUDE. They include poems, 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 stories, 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 then biographies, accounts of ACCOUNTS, accounts of foreign travelers, accounts of foreign, FOREIGN, foreign travelers, accounts of foreign travelers, accounts of foreign travelers, plays, PLAYS, plays,
and took on science and politics. SCIENCE, science and politics. POLITICS. Full stop. Examples of this kind of literature are examples of this kind of literature are Arthashastra by Kaudilya, the Arthashastra, ARTHASHASTRA, Arthashastra by Kaudilya. Arthashastra രചിച്ചത് ആരാ? കൗടില്യൻ. KAUDILYA, കൗടില്യ. Indica by Megasthenes. Indica ആരുടെയാ? മെഗസ്തനീസിന്റെ. INDIKA, Indica by Megasthenes. MEGASTHANES, Megasthenes, the Sangam literature and accounts of ACCOUNTS, accounts of FA, HIEN, and Huyansang, HIUN, Huyansang, TSANG, Huyansang. എന്താ മോനെ ഹരി തന്നേ? ഹരി ഫിനിഷ് ആയോ മിസ്സേ? ഫിനിഷ് ആയി മോനെ. മിസ്സേ എന്റെ ഷോർട്ട് ആൻസർ എഴുതിട്ടോ മിസ്സേ, എന്നാ ആ ക്ലാസ്സിന് ഉണ്ടായില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആരാ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക? ഷോർട്ട് ആൻസർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോമൽ സെൻഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഹരി. യെസ് മിസ്. ആരോമൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുവേ. യെസ്. നമ്മുടെ ടൈം ഏകദേശം കഴിയാനായി. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? നിജാദ്, ഹലീമ, ജസ്റ്റസ്, ആതിര, then ഹെവൻ, ജീവ, ആരോമൽ, ഹരിനന്ദ്, ശ്രീ വിഷ്ണു, ജോയൽ. എഴുതിക്കോ.
മക്കളെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ടൈം കഴിയാനായിട്ടോ. കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഹലീം എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാനിത് ക്ലിയർ ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ഓക്കെ. അർജുൻ പി രാജൻ എന്തിനാ മോൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ? അർജുന എന്താ അർജുനെ പറഞ്ഞോ? അർജുൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. യെസ് അർജുൻ. അർജുൻ പി രാജ്. മിസ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചില്ലേ. ഓക്കെ. ലോങ് ആൻസറിന്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഹരിനന്ദേ. മിസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇല്ലേ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആ ലോങ് ആൻസർ ഷോർട്ട് ആൻസറിന്റെ ഷോർട്ട് ആൻസറിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണേ ഹരിനന്ദേ. ഗ്രൂപ്പിലിടുക. അതിന് ഒരു ഇതില്ല. ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ എഴുതിയ ഷോർട്ട് ആൻസറും ലോങ് ആൻസറിന്റെ 4 എണ്ണവും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നോട്ട് കിട്ടാത്തവർ അത് നോക്കി ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൈം ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കട്ടാവും. അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരോടും ടാറ്റ ബൈ ബൈ. സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ.